माइनॉरिटी लोन में हुए फर्जीवाड़े के खिलाफ महिलाओं ने थाने में की शिकायत दर्ज। सीपीएम ने तृणमूल को ठहराया जिम्मेदार। विगत कुछ दिन पहले अंडाल बीडीओ ऑफिस में माइनॉरिटी लोन में लाखों के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था। इस मामले में अंडाल ब्लॉक प्रेसिडेंट कालूवरन मंडल ने महिलाओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कोई समाधान न मिलने पर गुरुवार को महिलाएं अंडाल थाने पहुंची और 80 लाख के घोटाले को लेकर चांदनी खातून के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस पूरे मामले में अब सीपीएम की भी एंट्री हो चुकी है। सीपीएम नेता ने तृणमूल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कभी आईसीडीएस के नाम पर तो कभी डीवीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर अलग अलग तरीके से तृणमूल कटमनी ले रही है और अब इस ग्रुप लोन में भी कटमनी लिया जा रहा है। उनका आरोप है कि कालूवरन मंडल ने कुछ दिन पहले महिलाओं के साथ एक मीटिंग की ताकि यह मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए और यह मामला थाने में न जाए। वहीं दूसरी तरफ अंडाल ब्लॉक सभापति कालूवरन मंडल ने सीपीएम के द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों को निराधार बताया। চান্নিকে আমরা দিছিলাম তখন এখন যখন ফোন আসছে বাইরে থেকে কি টাকাটা আপনারা জমা করেন না, আমরা টাকা জমা করেছি, দেখুন এখন চান্নি বলছে কি আমরা টাকা দিব না। আমরা টাকা দিয়েছি, কেন টাকা দিবে না? আমার কাছে প্রমাণ আছে কি আমরা টাকা দিয়েছি, আর ওর উচিত আছে দিবার। ওর কাছে অনেক লোক সাপোর্ট করছে, আমরা তো অনেক 4,000 লোক আছি, 4-5 জন সাপোর্ট করলে হবে না? আমরা তো মিথ্যা কথা বলছি না, অত লোক কি মিথ্যা কথা বলবো? ওই একটা সত্যি বলছে। আমরা আপনারা গিয়েছিলেন ভিডিও অফিসে 10 দিন আগে, কি হয়েছিল? 10 দিন আগে কালকেও গিয়েছিলাম। কালকে এখানে ফয়সলা হলো কি চান্নিকে বলে গেছে আপনাকে টাকাটা দিতে হবে, কেন আপনি টাকা দিবেন না? তো আমরা আমাদের কথা আছে, আমি একে ওকে কাউকে দোষ দিব না, যাকে টাকা দিয়েছি তার কাছে টাকাটা আমরা নিব, বাস। আমরা আর কিছু চাই না। সরকারকে কে বলছি, মমতা দিদিকে হাত জুড়ে কথাটা বলছি, সিপিএম কে বলছি, কংগ্রেস কে বলছি, সবাইকে আমরা বলছি আমাদের কেমন করে টাকা আমাদের ভালো করে দিয়ে দিন। আপনারা লোন কত টাকা নিয়েছিলেন? আমাদের ছিল 1,80,000 টাকা, একজনের ছিল। কয়টা গ্রুপ আছে আপনাদের? দাঁড়া বলছি, যখন ওইখান থেকে আসানসোলে এসেছিল স্যার, তখন বলছে এক কম 40টা আছে হেড। আপনি বুঝালেন একটা হেডে 10 জন আছে, তো 400 লোক হলো। 400 লোকের টাকা ওকে দিয়ে হয়েছিল, ও টাকাটা জমা দেয়। আর কতজনের কত 1,80,000 করে সবাইকে দিয়ে গিয়েছিল, টাকাটা জমা হয় না। আর আছে কি অর্ধেক লোককে খাতা দিয়ে গেছে, অর্ধেক লোককে খাতা দেয় না। অর্ধেক লোককে দিয়ে গেছে, অর্ধেক লোককে দেওয়া যায় না। অর্ধেক লোককে যে দেওয়া যায় না, ওনার কি ফয়সলা ও কি করবে? ওর প্রমাণ নাই, ওরা কি করে দেবে? আপনার নাম কি? আমার নাম हम लोग माइनॉरिटी लोन लिए थे, उसमें पैसा हम लोग को मतलब 1,80,000 लोन पास हुआ था। 1,80,000 में मतलब वो सिग्नेचर करा के पैसा उठाई है और 2-3 ही मेंबर को पैसा दी, बाकी पैसा सब अपने रखी है। अब बाकी हम लोग को हर महीना 810 रुपये करके भरना रहता था। हम लोग वो पैसा क्लियर कर चुके हैं। अभी हम लोग स्टेटमेंट निकाले तो देखें वो पैसा क्लियर नहीं, दोबारा हम लोग को लोन नहीं मिल रहा है। प्लस और भी SBI अकाउंट इलाहाबाद से हम लोग इंडियन बैंक से पैसा लिए थे, 5 लाख लोन पास हुआ है, उसमें से कुछ मेंबर को दिए, बाकी सब पैसा वो खा गई है। हम लोग जो पैसा भरे हैं सब क्लियर कर चुके हैं, मगर बैंक अभी हम लोग को बोल रहा है तुम लोग पैसा नहीं भरी, अब तुम लोग को भरना पड़ेगा, नहीं तो आधार कार्ड पासबुक सब ब्लॉक कर देंगे। बैंक से पैसा काट लिया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, सब ग्रुप का अकाउंट से पैसा काटा जा रहा है। कौन किया आप लोग सब? ये चांदनी खातून नाम की एक लड़की है, वही की है सब पैसा घोटाला। और अभी कल हम उसके घर से पासबुक और रजिस्टर लेके आए हैं, तो उसमें देख रहे जाली सिग्नेचर करके 2 लाख रुपया हेना खातून के नाम से निकाला गया। जो रेणु मंडल नाम की लड़की, इसका जाली सिग्नेचर करके पैसा निकाली है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग पैसा भर चुके हैं, हम लोग गरीब आदमी पैसा और भर नहीं पाएंगे। हम लोग थाना में आए, कंप्लेन FIR की, हम लोग को इंसाफ चाहिए। वो पैसा जो भर चुके हैं और हम लोग भर नहीं सकेंगे। कितना था टोटल? देखिए 40 ग्रुप है, एक ग्रुप में 40 ग्रुप है, एक ग्रुप से 7 लाख, टोटल 7 लाख रुपए करके लोन मिला है। तो आप 40 से जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। एक ग्रुप में 7 लाख करके लोन मिला। आप लोग थाना आए, थाना क्या बोला? हम लोग थाना FIR करवाए हैं, सर बोले उसको आज ही अरेस्ट करते हैं, फिर जो होगा फैसला हम लोग बता देंगे। फिर यार वो जाने वाली, सुनने में आ रहा है कि घर छोड़ के वो भागने वाली, टिकट बन चुका है, सब बच्चा लोग बोल रहा है। वो अगर वो आज अरेस्ट नहीं हुई तो घर छोड़ कर चल जाएगी और फिर हम लोग को सब करना पड़ जाएगा। बैंक बोल रहा तुम लोग से नहीं, क्योंकि तुम लोग का डॉक्यूमेंट जमा हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबनम खातून है। एक
ঘটনাটা আপনারা কিভাবে দেখছেন? এই ঘটনাটা আমরা মনে করছি তৃণমূল কংগ্রেসের আরেকটা দুর্নীতি। গোটা পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে সমস্ত কিছুতে কাটমানি আর দুর্নীতি চলে, এই গরিব মানুষগুলোকে, সংখ্যালঘু লোভের নামে মাইনরিটি মানুষগুলোকে রমজান মাসে আজকে এই অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে তৃণমূল অন্ডালের ব্লকের নেতারা। বিভিন্ন নামে তারা টাকা তোলে, যে ডিভিসিতে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলে, কোথাও ICDS এর দেওয়ার নাম করে টাকা তোলে, আবার শুনতে পাচ্ছি নতুন একটা স্ক্যাম যে এই সমস্ত গ্রুপ লোনের নাম করে টাকা তুলছে। কালোবরণ মণ্ডল কদিন আগে এদেরকে ব্লকে নিয়ে গিয়ে ফয়সলা করে যাতে কেস কাছারি না হয় তার চেষ্টা করেছে। তাহলে এই গরিব মানুষগুলো যাবে কোথায়? কালোবরণ মণ্ডল এবং তৃণমূলের নেতাদের কি স্বার্থ আছে? এই কেসটাকে দাবিয়ে দেওয়ার কি স্বার্থ আছে অন্ডাল ব্লকের ভিডিওর? আমরা এই কথা জানতে চাই। এই লোনগুলো এদের নামে সই জাল করে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কি স্বার্থ? তার মানে 80 লাখ টাকা, 1 কোটি টাকা যাই ঘোটালা হয়েছে, সেই টাকার ভাগ, সেই টাকার কাটমানি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা পেয়েছে বলে মনে করি। আমরা CPIM পার্টি এবং তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এই অসহায় মানুষগুলোর কাছে পাশে আছি। তৃণমূল কংগ্রেস যদি ভেবে থাকে এই এলাকার নেতারা এদেরকে ধমকে দিয়ে চুপ করাবে, অনেক এদের ওপর অত্যাচার হবে জানি, এদেরকে FIR করতে দিচ্ছিল না, এদের FIR উঠানোর চেষ্টা করবে, আমরা এদের সাথে আছি, শেষ দেখে ছাড়বো। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, যেখানে যাব, এই মানুষগুলোর ইনসাফের জন্য আমরা লড়াই করবো। এই রমজান মাসে এদের সঙ্গে যেটা হয়েছে, এদের সঙ্গে আমরা আছি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের যে চোরগুলো আছে এদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করবো এবং এদের ইনসাফের জন্য আমরা লড়াই করব। এই আমাদের কথা। CPIM পার্টি সুব্রত সিদ্ধান্ত। নাজিরাবাদ যে লোন স্কিমটা আছে ওটা নিয়ে কমপ্লেন করেছে থানাতে, কি বলবেন? এটা দেখুন, কমপ্লেন তো করতেই পারে, সেটা বড় জিনিস নয়, কিন্তু আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল এই লোনের সঙ্গে তো আমাদের কেউ যুক্ত নয়। তো মহিলারা নিয়েছে, মহিলারা দিয়েছে, কার হাতে দিয়েছে, কেউ ব্যাংকে লোনটা পরিষেবা হয়নি, তার জন্য কিন্তু ওই মহিলারাই দায়ী। তো আইনি প্রসেসে গেলে পরে এতে কেস ফেস হবে, এতে হতেই পারে। আমরা প্রাথমিকভাবে আমরা চেষ্টা করেছিলাম যাতে লোনটা রিকভারি করা যায়, সেই জন্য সবাইকে নিয়ে বসছিলাম এবং আগামী দিনেও বসবো। আমি জানি এত লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার, এটা কোনো মানে গরিব মহিলাদের খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। কেউ যদি ওদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে পারে নিজের টানার জন্য, তারা যদি কেউ যদি যে কেস করে, সেটা ভুল সিদ্ধান্ত হবে। প্রথম চেষ্টা করতে হবে যাতে নেগোসিয়েশন করবে, টাকাটা আদায় করে। আমাদের মেন উদ্দেশ্য থাকবে যারা টাকাটা ওদের সঙ্গে চিট করেছে গরিব মানুষের সঙ্গে, সেই টাকাটা যাতে রিকভারি করা যায়, এইটাই উদ্দেশ্য। CPM এর অভিযোগ হচ্ছে কি, বলছে কি TMC এই কেসটা দাবানোর চেষ্টা করেছে, সেই জন্য এই মিটিং করা হয়েছে, কমপ্লেন করতে দেওয়া হয়নি, মহিলারা কমপ্লেন করতে যাচ্ছিল, ওরাও যুক্ত আছে, TMC লিডারগুলোও যুক্ত আছে। যুক্ত আছে সেটা প্রমাণ হবে কে যুক্ত আছে না আছে। তো CPM বলার তো অনেক কিছু থাকে, যাদের কিছু নেই, পায়ের তলার মাটি নেই, কিছু নেই, তারা এইসব করেই বেড়াচ্ছে এখন একটা এলাকায় সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু আমাদের সবসময় উদ্দেশ্য থাকবে যে ওই মহিলারাও স্বীকার করছে দোষটা আমাদেরই, আমরা নিজের হাতে টাকাটা ব্যাংকে জমা দেওয়ার দরকার ছিল, সেটা আমি দিইনি। ওই মহিলার নাম চাঁদনি, ওই মহিলার হাতে টাকা দিয়েছে চাঁদনি খাতুন, সে জমা দেয়নি, সেটা সকলেই জানে। কিন্তু এইভাবে কেস করি পারে আলটিমেটলি কী হবে, ওই পাওনাদের অনেক কাণ্ড হয়েছে। দেখুন, আগামী দিনে সারদা থেকে শুরু করে যে টাকা পেয়েছিল, আজকে কেস করার পর কোনো মানুষ কিন্তু টাকা রিটার্ন পায়নি। ওদের মেন অভিযোগ কি আপনি একটা দায়িত্ব নিয়েছিলেন কি ওদেরকে একটা সুরাহা করে দেবেন, তা শুধু হলো না। আমরা দায়িত্ব নিয়েছি এবং আমরা সুরাহা একদিনে তো হবার নয়, এটা এখনো পর্যন্ত আমরা বার করাইতেই পারিনি যে কে কত টাকা দিয়েছে আর কে কত টাকা নিয়েছে, সেইটা এখনো বার করতে পারিনি। তার জন্য অফিসার রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছে, ভিডিও থাকা অবস্থায় অফিসার রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছে, যে প্রত্যেকের বই দেখি পারে কত টাকা ওদেরকে দেওয়া হয়েছে, কত টাকা জমা পড়েছে, সেইটাকে বার করার চেষ্টা। টোটাল হিসাবটা এখনো পর্যন্ত টোটাল হিসাব কালেকশন করা। কি মনে হচ্ছে এটা কি? এটা বড় কিছু নয়, কিন্তু আবার দেখতে গেলে বিশাল বড়। মাইনরিটি লোন 18,000 টাকা পার হেড ছিল, তো 18,000-এর মধ্যে ওই চাঁদনি খাতুনকে এরা টাকাটা দিয়েছে। ম্যাক্সিমাম গ্রুপের মেয়েরা দেখা যাচ্ছে চাঁদনি খাতুনকে টাকাটা দিয়েছে 810 টাকা মাসে কিস্তি। সেই কিস্তি ও টাকাটা নেওয়ার পর ব্যাংকে জমা করেনি। তো আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে, আমরা কিন্তু চাঁদনি খাতুনকে বারবার বলে দিচ্ছি, আপনি বাড়ি বিক্রি করুন, জমি কোথায় আছে জমি বিক্রি করুন, করে পরে আপনাকে কিন্তু টাকা ওই গরিব মানুষের টাকা না, যারা টাকা জমা দিচ্ছে তারা তো সবাই গরিব। এখন রমজান মাস চলছে, ওদের একটা বড় ব্যাপার, যে টাকাটা যদি না হয় তাহলে তো অসুবিধা করতে পারবে। কিন্তু এই টাকাটার উপর বেশ করতে কেউ করে থাকে না। আজকে তো কোনো লোনটা সরকার দিয়েছে তাদের উপকারের জন্য। কেউ যদি আমি নিজের দোষেই যদি হয়ে পারে, যদি আমি যদি ব্যাংকে নিজের না গিয়ে পারে দিয়ে পারে কারোর উপর বিশ্বাস করে দিয়ে দিই, সেও তো দোষী। যে দিয়েছে বিশ্বাস করে পারে, তার তো বিশ্বাসঘাতকতা হইল না। তার জন্য তো ব্লকও দায়ী নয় আর দলও দায়ী নেই। ঠিক আছে।